أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ سورة. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قلوبنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. قرآن وجه குரானை வச்சு ஹிப்ஸ் பிள்ளைங்க பின்னாடி போயிருங்க, அரபி பிள்ளைங்க முன்னாடி வாங்க. பாரிசி அவ்வல் இருந்து முன்னாடிக்கிட்டு வந்துருக்க. இந்த லைன் ஃபுல்லான பிறகு பின்ன அடுத்த லைன் எந்த குரான் எடுத்து வைங்க. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي والتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة
مختلفة على وجه لطيف على وجه اللطيف وتعبير وجيز وتعديل وجيز وترك التطويل وترك التطويل بذكر أقوال بذكر أقوال غير مرضية غير مرضية وأعارب وعارب محالها وحالها كتب العربية. كتب العربية. والله أسأل الله أسأل النفع به النفع به في الدنيا في الدنيا وأحسن الجزاء عليه الجزاء في العقبى في العقوبة بمنه بمنه وكرمه. وكرم. سورة البقرة سورة البقرة مدنية مدنية 206 ست أو 7 أو 87 آية. آية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. الله الله أعلم أعلم بمراده بمراده بذلك ذلك أي أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب شك فيه أنه من عند الله. وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم. وهدى خبر ثاني هاد للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. مشكلة. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. يا زبير முன்னாடி உட்காந்துட்டா எதுவும் தரவாக குறைஞ்சிருக்கும் இல்லை மித்த உலமாக்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. வேற யாரும் பின்னாடி இல்லையே மறுபடியில் இருந்து ஷேக் நீங்க தான் இருக்காங்களா? காலையிலேயே போயிருக்கீங்க. நமஸ்காரம். سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. அது என்ன பரக்கத் தலப்பாவோட இருக்கிறா உஸ்மான் தலப்பாவுக்கானா? இத்தனைக்கு அவன் கவலையோடு உட்காந்துருக்கிறான். உனக்கு இன்னைக்கு கவலை இல்லை அவ்வளோ. பரக்கத் கொஞ்சம் சிரிச்சு மனமாக எல்லாம் அவன் நோக்கமெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணுவான். அவனை வெட்டி அடைய செய்யலாம். அதுக்கு அழுதுட்டு இருக்காரு. அதை திருப்பா கவனிக்கலையா? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها وبهنت أركانها وجهل مكانها فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها أما بعد அப்புறம் இந்த பக்கம் ஹதீஸ் இருக்கு عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. கொஞ்சம் முதலே வந்திருந்தா புகாரி ஸ்ரீவுடைய இந்த ஹதீஸும் படிச்சுக்கலாம். இது யாரு ராஜாங்க இப்போ ஆரம்பத்தில் இருந்தே எதையும் சொல்றத குறிப்பெடுத்து பழகுங்க. சரியா? பொதுவாக பாடங்கள்லையும் அது மகூட பாடமாக இருந்தாலும் சரி, சர்ஃபுடைய பாடமாக இருந்தாலும் அதில் ஹதரத்மார்கள் என்ன சொல்கிறாங்களோ விளக்கங்கள், தர்ஜமாக்கள், உதாரணங்கள் அதை அப்பப்போ எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா ரிட்டன் தருவது லேசாகும். அப்பப்போ எழுதிய பட்டம் போடுறவங்களும் உண்டு. கடைசியில் ஒன்றும் இல்லாமல் பேப்பரை காலியாக கொடுக்குறோம். எழுதவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால பின்ன ரிட்டன் கொடுக்க முடியாது. அதனால எழுதி பழகணும். அடுத்த நோட்டை பார்த்துக்கலான்ட்டு இருக்கக்கூடாது. ஆசியாவில் இருந்து அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கலான்ட்டு இருக்கக்கூடாது. பிறகு ஷரா எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஜெராக்ஸ் இருக்கு அதை எடுத்து பார்த்துக்கலான்ட்டு இருக்கக்கூடாது. இது பூரா
சரிவையும் ஒரு குறைவையும் தொய்யலையும் உண்டாக்கக்கூடியது. அதில் ஷேகுல் ஹதீஸ் ஜக்கரியா ரஹ்மத்துல்லாஹி சொல்கிறாங்க, நாங்கள் பாடங்களை படிக்கும் நேரத்தில் ஹசரத் பாடம் நடத்தும் போது கிதாபை திறந்து வச்சிருக்கோம். அதில் சொல்கிற அந்த தர்ஜுமா நல்ல விளக்கம் ஃபுட் நோட்டில் இருந்தால் லூம் அதில் சொன்னதை எழுதுவோம். அதே மாதிரி அதில் சொன்ன விளக்கம் ஹாஷியா அந்த ஓரங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த நோட்ஸில் இருந்தாலும் நம்ம எழுதிக்குவோம். காரணம், இதில் எழுத்து பதிவாயிருக்கு, எழுத்துடைய பதிப்பு பிரிண்டிங். அதில் சொல்றது அவங்க காலத்துல இருந்து அவங்க நாவல் சொன்னது ஒரு நூல் பிரகாசம். அதை நம்ம எப்போ குறிக்கிறோமோ அந்த நூறாணியத்தோட நமக்குள்ளார போகும். அது வெறும் வார்த்தைகளை பார்க்கறதுனால இப்போ உள்ள காலத்தில் ஆஷியா பார்க்குறாங்களே அல்லது ஜெராக்ஸ், அதனாலேயே ஏற்படாது. இன்னொரு விஷயம், எந்த கிதாபாக இருந்தாலும் அதுக்கு பல ஆலிம்கள் பலவிதமான விளக்கங்கள் எழுதியிருப்பாங்க, பலவிதமான ஷரஹ்கள் கொடுத்திருப்பாங்க. ஒவ்வொரு கிதாபுக்கும் 30 50 50 100 ஷரஹ் இருக்கு. நம்ம எதையெல்லாம் பார்ப்போம்? நம்ம ஹசரத்மார்கள் நம்ம பாடத்துல நமக்கு நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி, நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி இதை வச்சு என்ன சொல்லியிருப்பாங்களோ அதுதான் நமக்கு மாவாக ஆக்கி பணியாரமாக சுட்டு தந்தது. அதை நம்ம முழுமையாக வாங்கி கேட்ச் பண்ணி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டா, ஜீரணிக்க வச்சுட்டா, அதுக்கு மேலே எவ்வளோ வேணாலும் எளிமை அடிக்கிட்டு போகலாம். இதை காற்றுல விட்டுட்டு இவங்க சொல்லக்கூடிய நோட்ஸ் விளக்கங்கள் எல்லாம் ஓடுற தண்ணியில் எழுதிட்டு அப்புறம் இம்திஹான் நேரத்தில் டெஸ்ட் நேரத்தில் இந்த நோட்ஸு அந்த நோட்ஸு அவர் இவர் இந்த அஜெக்டை அந்த அஜெக்டை போய் விளக்கங்கள் கேட்கறதுனால இந்த இடையும் ஒரு கட்டுப்பாடுக்கு வராது. அது கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வரணும். அதை நோட் எடுக்க போனார் என்னாச்சு, இப்போவே சின்ன நோட்டுகள் தரப்படும். அதில் இப்போ இருந்து நீங்கள் குறிப்புகள் எடுக்காங்க. முதல் நோட் வந்துட்டு அப்புறம் வேணா இது பேனா தேடட்டும். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم अमन है जिक्र है पता जिक्र है पता जिक्र शिफा है जिक्र है दवा जिक्र है दवा नजाते मिलते हैं उसको यकीन है करे जो कल्ब से जिक्रुल्लाह जिक्र से पढ़ के नहीं यो अमल कोई है फरमान रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام عليكم. நிறைய யாரும் செய்யும். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதில் முர்ஸலீன் முஹம்மதின் வ ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி. கண்ணியமான ஆட்பெருமக்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, வந்திருக்கக்கூடிய கண்ணியமான விருந்தாளிகளே, மாணவ கண்மணிகளே, அல்லாஹ் தஆலா நபி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய இந்த உம்மத்தில் படைத்திருக்கக்கூடிய முஃமின் முஸ்லிம் என்று அழைக்கப்படும் அடியார்களை முழு உம்மத்தின் பிரயோஜனத்திற்காக யாவனால் வரை பணம் தரக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான். எந்த அளவுக்கு யார் தன்னை முயற்சியோடு உழைப்போடு தியாகத்தோடு தயாரித்துக் கொள்வாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவர்களை கொண்டு உம்மத்துக்கு ஏராளமான நன்மைகள், ஏராளமான கல்விஞானங்கள், ஏராளமான இதாயத்துகள் உம்மத்துக்கு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும். ஒரு உம்மத்தி மிக பிரயோஜனமாக இருக்கணும் என்றால் முதல் கட்டமாக அவர் தன்னுடைய வாழ்நாட்களை, தன்னுடைய கால நேரங்களை சிறிதளவும் வீணாகாம, சிறிதளவும் பிரயோஜனமற்ற காரியங்களில் ஈடுபடுத்தாம நன்மைகள் தரக்கூடிய காரியங்களில் ஈடுபடுத்தும் அளவுக்கு அல்லாஹ் அவருடைய பதவியை நிறுத்துவான். அவரை கொண்டு நன்மை அடையக்கூடிய உம்மத்தின் பதவிகளை உயர்த்துவோம். இதற்கு அடிப்படை என்ன? ஒரு நிமிடம் வீணாக்காம தன்னை பலனுள்ளவர்களாக ஆக்குறது. ஒரு நிமிடம் வீணாக்காம யார் யார் எந்தெந்த பருவத்தில் இருக்காங்களோ அந்தந்த பருவத்தில் அவர்களுடைய நேர காலங்கள் வீணாக்காம அவர்கள் ஈடுபடுத்தி கொண்டாலே ரொம்ப பெருசு.
ஒன்று இல்முடைய நேரத்தில் இருக்கணும், அல்லது அமல் இபாதத்துடைய நேரத்தில் இருக்கணும், அல்லது தீனுடைய உழைப்பு அழைப்பு என்ற நேரத்தில் இருக்கணும். இப்போ நம்ம கூடியிருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே முடிச்சு போடணும். நாம ஒரு நிமிடமும் வீணாக்காம பலனுள்ள காரியங்கள்ல செயல்கள்ல இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரணும். இன்ஷா அல்லாஹ் அப்படி முடிவுக்கு வரலாமா? இன்ஷா அல்லாஹ். காரணம், காலம் நேரம் என்பது இருக்குது, அரபியில் சொல்லுவாங்க, அது ஒரு வாழை போன்றது, தல்வார் ஜெய்சா. ஒழுங்காக நீ அதை பிரயோகித்தால் அதை கொண்டு பலன் அடைவாய். அப்படி ஒழுங்காக அதை பிரயோகிக்கல உபயோகிக்கல அப்படின்னா நேரம் ஒன்றை கொண்டு விடும். அல் வக்து கஸ்ஸைஃபி, இல்லம் தக்தஅஹு, அது ஒழுங்கா நீ கடத்தல உபயோகிக்கலன்னா அது என்ன செய்யும்? ஃபயக்தஅஹுக, உன்னை கத்தா செய்யும், உன்னை கொலை செய்யும். இதையும் சொல்லுவாங்க, நேரங்கிறது இருக்குது, அது ஒரு ஐஸ் கட்டியை போல, ஐஸ் கட்டியை பாதுகாத்த அளவுக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்கும். ஐஸ் கட்டியை பாதுகாக்கல அப்படியே கரைஞ்சு வடிஞ்சு போயிடும். இந்த உலகத்தில் எத்தனை பெரியார்கள் உலமாக்கள் உருவானார்களோ அவருடைய மேக்சிமம் பண்பே என்னன்னு கேட்டா, நேரத்தை வீணாக்காம தன்னை முழுமையாக பலனுள்ள செயல்களில் காரியத்தில் ஈடுபடுத்துறது. அதற்கு ஹசன் பஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹி சொல்றாங்க. யார் சொல்றாங்க? இர்ஃபான் பேனா இல்லையா? இங்கிலீஷ்ல எழுதுவிய நீ, இடது கையில இங்கிலீஷ்ல எழுதுவே இல்லையா? அதுவும் இல்லை. ஹசன் பஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹி சொல்றாங்க, சஹாபாக்களை போல நேர காலங்களை பாதுகாத்து பிரயோஜனமாக கழிக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தை சரித்திரத்தில் பார்க்க முடியாது. எப்ப நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தர்பார் வந்துட்டாங்களோ வந்த நேரத்தில் இருந்து அவர்களுடைய நேர காலங்களை பாதுகாத்து ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனமான அமல்களிலே தான் ஈடுபடுத்தி இருப்பாங்க. அதற்கு அப்துல்லா இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா அவர்களை பற்றி ஹஜ்ரத் சையதுனா இமாம் நாஃபி அவங்க சொல்றாங்க, ஹஜ்ரத் அப்துல்லா இப்னு உமர் அவர்களால் உரிமை விடப்பட்ட ஒரு அடிமை இமாம் நாஃபி. அவங்க சொல்றாங்க, அப்துல்லா இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்களுடைய இரவு பகல் 24 மணி நேரத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எந்த ஒரு நேரமும் அவர்கள் எந்த வேலையும் இல்லாமல், எந்த ஒரு அமலையும் இல்லாமல், எந்த ஒரு செயலையும் இல்லாமல் இருந்ததே கிடையாது. ஒன்று திலாவத்தில் இருப்பாங்க, ஒன்று தொழுகையில் இருப்பாங்க, ஒன்று தஸ்பீல் இருப்பாங்க, ஒன்று தாலிமோ தாழ்வுல இருப்பாங்க, அல்லது யாருடைய உதவியில நுஸ்ரத்தில் இருப்பாங்க. இப்படியாகத்தான் அவர்களுடைய முழு வாழ்க்கையை நாம பார்த்தோம். இது மாதிரி ஏராளமான சஹாபாக்கள் மக்களுடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான். அதற்கு அபூதர் ரலியல்லாஹு தஆலா பொதுவாக மக்களோட அவ்வளவாக ஒட்டி கலந்து இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய சகோதரிகிட்ட போய் கேட்டாங்க, அதற்கு அபூதர் எப்படி இருப்பாங்க, அவருடைய நேர காலங்கள் எப்படி கழியோடி. அநேக நேரங்களில் அவங்க தனியாக இருந்து தஃபக்குரில் இருப்பாங்க, கவலையில் இருப்பாங்க, சிந்தனையில் இருப்பாங்க, சிந்திச்சு கொண்டிருப்பாங்க, கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பாங்க, எதையும் யோசிச்சு கொண்டிருப்பாங்க. அல்லாஹ்வின் பக்கமாக அவர்களுடைய இனாபத்தும் ஒரு ஜோகம் இருக்கும். ஒரு அமல்களில் தன்னை ஈடுபடுத்தி வைப்பாங்க. சஹாபாக்கள் மக்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக
பலனுள்ளதாக ஆக்கி கொண்டதன் விளைவு இந்த உம்மத்துக்கு கியாமத் நாள் வரைக்கும் நபி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய தீன் முழுமையாக போய் சேர்வதற்கு வழியாக இருந்தது. சஹாபாக்கள் அப்படி தன்னை ஈடுபடுத்தி இருக்கவில்லை என்றால் உம்மத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நிலைகளை நாம எதிர்பார்த்து இருக்க முடியாது. 4 மதத்தில் இருக்கக்கூடிய இமாம்களும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்த ஃபுகஹா பெருமக்களும் தன்னுடைய கால நேரங்களை எவ்வளவு ஈடுபாடாக வைத்திருந்தார்கள் என்றால் சரித்திரம் அப்படி ஒரு உதாரணத்தை இனிமே கொடுக்க முடியாது. சையதுனா இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி காலையில ஃபஜ்ருக்கு பிறகு இஷ்ராக்கு பிறகு தன்னுடைய மாமூலாத்தை முடிச்சு உலகம் இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உலமாக்களை வச்சு குர்ஆன் ஹதீஸ் உசூல் குர்ஆன் உசூல் ஹதீஸ் இந்த அடிப்படையில் தொடர்ந்து மசாயில்களை ஆராய்ந்து கொண்டே இருப்பாங்க. தான் கூட இருக்கக்கூடிய உலமாக்களையும் அதில் ஈடுபடுத்துவாங்க. இந்த மஜ்லிஸ் நடந்து கொண்டே இருக்கும். லுஹருக்கு பிறகு மீண்டும் மஜ்லிஸ், அசருக்கு பிறகு அமல் இபாதத்துடைய மஜ்லிஸ், மக்ரிப் பிறகு அமல் இபாதத்துடைய மஜ்லிஸ், இஷாக்கு பிறகு ஃபஜர் வரைக்கும் இபாதத்துடைய ரஹ்மத். தாரீഖில் பொதுவாக எழுதியிருக்காங்க, தினமும் அவங்க இஷாக்கு பிறகு ஃபஜர் வரைக்கும் தொடரக்கூடிய ரக்அத்துகளின் எண்ணிக்கை 1000. இதெல்லாம் எவ்வளோ சொல்லுவாங்க? 1000 ரக்அத் சொல்லுவாங்க. அதில் பல தடவை நம்ம தாலிபிலையும் ரமதான்லையும் கேட்டிருக்கிறோம். அவங்க பகலில் ஒரு குரான், இரவுல ஒரு குரான் ஓதிக்குவாங்க. பகலில் ஓதக்கூடிய குரானில் ஓதிக்கிட்டே அதை கொண்டு மார்க்கத்துடைய சட்டங்களை அவங்க ஆராய்ந்து கொண்டே இருப்பாங்க. ஷாஃபிஈ ஃபிக்ஹ்ல இமாம் சுலைம் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. ரொம்பவே ஃபிக்ஹ் ஷாஃபியில தேர்ச்சி பெற்றவங்க. தன்னுடைய நேர காலங்களை வகுத்து 24 மணி நேரமும் இந்த நேரம் இல்முக்காக, இந்த நேரம் அமலுக்காக, இந்த நேரம் முலாகாத்துக்காக, இந்த நேரம் தாலீம் தாலும் படித்து கொடுக்கறதுக்காக என்பதாக தன்னை முழுமையாகவே ஒதுக்கினார். அதே மாதிரி தான் இமாம் மாலிக் ரஹ்மத்துல்லாஹி, அதே மாதிரி தான் இமாம் அஹ்மது பின் ஹம்பல் ரஹ்மத்துல்லாஹி. இந்த 4 இமாம் தான் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த 4 இமாம்களுடைய மாணவர்களாக இருந்த அவர்களுக்கு பிறகு வந்த இமாம்களும் ஃபுகஹா பெருமக்களும் தன்னுடைய நேர காலங்களை பாதுகாத்து தொடர்ந்து இந்த உம்மத்துக்கு பிரயோஜனகரமாக பல நூல்களை எழுதினாங்க. ஏராளமான கிதாபுகள் இருந்தாங்க. இன்று உம்மத் அந்த கிதாபுகளை வச்சு பலன் அடைந்து கொண்டே இருக்கு, பலன் அடைந்து கொண்டே இருக்கு, பலன் அடைந்து கொண்டே இருக்கு. சில இமாம்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எழுதின கிதாபுகள், தஸ்னீஃபாத்துகள், அந்த கிதாபுகளுடைய பேரும் அந்த கிதாபுகளுடைய பாகங்களையும் கேட்கறதுக்கே நமக்கு ஒரு நேரம் வேணும். இமாம் கஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி பலவிதமான அவருடைய சரித்திர குறிப்பிலிருந்து ஒரு குறிப்பு அவங்க எழுதின கிதாப் எண்ணிக்கை 1000 கிதாப் எழுதியிருக்காங்க. இமாம் கஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி, இமாம் முஹம்மது ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் எழுதின கிதாபுகளும் 1000. இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி இப்போ அவருடைய கிதாபுடைய தக்மீல எழுதின ஜலாலுத்தீன் மஹல்லி அவருடைய கிதாபு ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி, இதை பற்றி படித்தோம். ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்க எழுதின கிதாபு 500 அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா கையில் நோட்டு, இது மாதிரி 500 எழுதியிருப்பாங்க. இல்லை, இந்த இருக்கக்கூடிய ஜலாலினோ மிஷ்காத்தோ இருக்க இது மாதிரி சில கிதாபுகள் 10 பாகம் 5 பாகம்
இப்படியாக அவங்க இருக்காங்க. தன்னுடைய நேரங்கள் அவங்க பாதுகாத்தான். அல்லாமா இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கதீர் தஸாரிஃப் நிறைய இல்முகளில், ஃபன்களில், கலைஞானங்களில் அவனுடைய கிதாபுகள் ஏராளமாக விரிவாக இருக்கு, தெளிவாக இருக்கு. அல்லாமா இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 273 கிதாப் இருக்கான். 273 கிதாப். அவருடைய கிதாபுகள் இருந்து மிக பிரபல்யமான கிதாப் புகாரி ஷரீஃபுடைய ஷரஹ், ஃபத்ஹுல் பாரி, இதெல்லாமே தக்ரீபுத் தஹதீப், இன்னும் பல கிதாபுகள் மிக பிரபல்யமானது. ஃபுனூன ஹதீஸ் எழுதியிருக்காங்க, और उसूल हदीस எழுதியிருக்காங்க. அவங்களுடைய உசூல் ஹதீஸுடைய கிதாபு உலகமெங்கும் பாடத்தில் இருக்குது, மதரசாக்களில். ஜபர்தஸ்த் அல்லாஹ் தஆலா அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கான். அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இல்மை பற்றி அல்லாமா அன்வர் ஷா காஷ்மீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி சொல்லுவாங்க, நான் இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி அவங்களுடைய கல்வி ஞானம் எந்த அளவுக்கு சிகரத்தை தொற்றுக்குங்கிறத தலை தூக்கி எப்படி பார்ப்பேன், எவ்வளோ இல்மு அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் பார்க்க ஆரம்பித்தா என் தலையில் இருக்கிற தொப்பிக்கையில் வந்துடும். ஆனால் அவங்களுடைய அந்த சிகரத்தை என்னால் பார்க்க முடியாது. அல்லாமா இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்க நேர காலங்களை எவ்வளோ பாதுகாத்தாங்கன்னா, அவங்களுடைய சரித்திர குறிப்பிலிருந்து எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த எழுதக்கூடிய கட்டை பேனா சீவி எழுதணும். அந்த கட்டை பேனாவே சீவக்கூடிய நேரம் வந்தால் இப்போ எழுதுறது நிறுத்திடுவாங்க, கட்டை பேனாவை சீவுவாங்க. இதை சீவுற நேரத்தில் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும், ஒரு 4 நிமிஷம் ஆகும். உடனே தஸ்பீஹ் ஆற்றுவாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ். அது சீவி முடிஞ்ச பிறகு பின்னெடுத ஆரம்பிப்பாங்க. உங்களை மாதிரி கருணையான மாணவர்கள் இருந்தாலும் சொன்னாங்க, அதில் நீங்கள் தொடர்ந்து எழுதிட்டே இருக்கீங்க, வேலையில் இருக்கிறீங்க, இந்த சீவன நேரம் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாமே, அப்பவும் ஏதாவது ஓத ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு. அவங்க சொன்னாங்களா, என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நிமிஷம் வீணாகக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால எப்பொழுதெல்லாம் இது மாதிரி நேரம் வருமோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் அல்லாஹ் பக்கமாக மீளுவேன், அவனோட தொடர்பு வைப்பேன். நம்ம எப்படின்னு கேட்டால், இல்ம படிக்கிற நேரத்தில் இல்முக்கும் நேரம் கொடுக்க மாட்டோம், அமல் செய்கிற நேரத்தில் அமலுக்கும் நேரம் கொடுக்க மாட்டோம். பாடங்கள்ல இருப்போம், தூங்குவோம், கிதாபை திறந்து வச்சிருப்போம், எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருப்போம். ஹஜ்ரத் பாடம் நடத்திட்டு இருப்பாரு, நம்ம கவனம் இங்கே இருக்கும். பள்ளிவாசலுக்கு வருவோம், எல்லாம் தஸ்பீஹ் செய்கிற நேரமாக இருக்கும், தஸ்பீஹ் செய்ய மனசு வராது, அப்படியே உள்ள அடைச்சிருக்கும், முத்திர கொத்தி இருக்கும். சிறிதளவு நேரத்தை வீணாக்காம ஹஜ்ரத் அஷ்ரஃப் அலி தானவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு நேரத்தை நிர்ணயித்து வச்சிருப்பாங்க. அந்தந்த நேரத்தில் அந்த வேலையை செய்வாங்க. பெரியார்கள் கிதாபில் இருக்காங்க, நேர காலங்களை வீணாக்காத ஆலிம் பெருமக்கள், அவர்களுடைய சாதனைகள், சேவைகள். அதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான சம்பவங்களா அதில் அவங்கள தொகுத்து வைத்திருக்காங்க. ஹஜ்ரத் அஷ்ரஃப் அலி தானவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கிட்டத்தட்ட 1500 தஸ்னீஃப்கள், பெரிய சிறிய தஸ்னீஃப்கள், அவங்களுடைய எழுதப்பட்ட நூல்கள், புத்தகங்களுக்கு பல தடவை நம்ம கேட்டிருக்கிறோம். அப்போ
உலமாக்களுடைய சிறப்புகளை பற்றி சொல்வது என்ன சொல்றாங்க, இவங்க தன்னுடைய 24 மணி நேரத்தை வகுத்து வச்சிருந்தாங்க. இந்த நேரத்தில் நாம இந்த காரியம் தான் செய்யணும், இவ்வளவுதான் செய்யணும், இப்படிதான் செய்யணும். அந்த நேரத்தில் அவங்க அந்த வேலை தான் செய்வாங்க தவிர அதை விட்டு வேற வேலையில் இருக்க மாட்டாங்க, அல்லது வேற பழக்கங்களையும் இருக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு கவனமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சி. ஹதரத் அஷ்ரஃப் அலி தானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவருடைய உஸ்தாத் ஹதரத் ஷேகுல் ஹிந்த் முஹம்மது ஹசன் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க வந்திருந்தாங்க. அவங்க இடத்துக்கு அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளையும் செஞ்சாங்க. உணவுக்கான ஏற்பாடு, தங்களுக்கான ஏற்பாடு. அவங்க போய் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. தன்னுடைய உஸ்தாதுங்க யார் பேசிட்டு இருந்தா, யார் பேசிட்டு இருந்தது, யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க? ஷேகுல் ஹிந்துங்க. பேசிட்டு இருக்கும் சொன்னாங்களா, ஹதரத் இந்த 11 மணிக்கு நான் பொதுவாக கித்தாப் எழுதுகிற நேரம் இது, நீங்கள் அனுமதி தந்தீங்கன்னா நான் போய் கொஞ்சம் எழுதிட்டு வந்துடுறேன். தாராளமாக போய் எழுதிட்டு வாங்க. போனாங்க, கித்தாபை திறந்தாங்க, 4 வரி எழுதினாங்க, மூடிட்டு வந்துட்டாங்க. அதில் கேட்டாங்களா, ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்தீங்க? இல்லை, அதில் தினம் எழுதுகிற பழக்கம், எழுதுகிற நேரம் இது, இன்னைக்கு விடுபற்றக்கூடாதுங்கிறதுக்காக போனேன். தாங்க எழுதுனால தங்களுடைய கண்ணியத்துக்கு சீக்கிரமாக வந்துட்டேன். இதுதான் கண்ணியம். அதில் வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்வோம்? அதிர்த்து அவங்க வர்றாங்க, கரூருக்கு வர்றாங்க. கரூருக்கு வர்றாங்களா? 2 நாளைக்கு கரூருக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டு போயிடுவோம். அதிர்த்து வர்றாங்க, இந்த ஊருக்கு வர்றாங்க, இந்த மஹல்லால ஏதோ மதரசா திறக்கிறாங்களா, அதுக்காக வர்றாங்க. அப்படியா? அங்கேருந்து கம்யூனிட்டி போயிடுவோம். எங்கே போவாங்க? திண்டுக்கல் போயாச்சு, அங்கே போயாச்சு. ஊரே இங்கே திரண்டு வருது. நம்மள்ட கல்வியில் இருக்கக்கூடிய கண்ணியம் அப்படி. ஹதரத் அஷ்ரஃப் அலி தானி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி ஏராளமான குலஃபாக்கள், நாடு அறிந்த குலஃபாக்கள். அதில் குறிப்பாக 150 குலஃபாக்கள் இருக்காங்களே, அவங்களுடைய ஏராளமான குலஃபாக்கள் இருக்காங்க. அதில் ஒருத்தவங்க தான் ஹதரத் மௌலானா முஃப்தி முகமது ஷஃபீ. யாரு பேர் நினைச்சு சொல்லுங்க? முஃப்தி முகமது ஷஃபீ. இவங்க யாருடைய மாணவர்? அஷரத் ஆகிற மாணவர் கூட, அவங்களுடைய ஹலீஃபாவும் கூட. இவங்க முஃப்தி முகமது ஷஃபீ தன்னுடைய மகனார் மௌலானா முஃப்தி தகி உஸ்மானி, என்ன பேரு அவங்களுக்கு, இப்போ இஸ்லாமிய உலகத்தில் அவங்களுக்கு பட்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க, ஷேகுல் இஸ்லாம். யாருக்கு பட்டம்? முஃப்தி தகி உஸ்மானி அவங்களுக்கு பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்ட்டு ஷேகுல் இஸ்லாம். உலகம் முழுவதும் அவங்க அப்படிதான் பிரபலியம். முஃப்தி ஷஃபீ சாப் தன்னுடைய மகனான முஃப்தி தகி உஸ்மானி அவங்கள்ட்ட சொன்னாங்களாம், மகனே, நான் எந்த நேரத்தையும் வீணாக்கிறது இல்லை, ஏதாவது ஒரு வேலையில் இருப்பேன், ஏதாவது ஒரு செயலில் இருப்பேன். சொன்னாங்களாம், நான் கழிவறைக்கு சென்றாலும் அந்த நேரத்தை முழுமையா வெறும் கழிவறையில் உள்ள வேலையோடு வர்றதில்லை, மாறாக லோட்டா அங்கே எடுத்தேன். பார்த்தா ஒரே மண்ணா இருக்கு. லோட்டா கிண்டி அங்கெல்லாம் லோட்டா தான் வைப்பாங்க. அதை நான் என்ன செய்வேன்? அதை நல்லா தேய்ச்சி கழுவிடுவேன். அதை பார்க்கறதுக்கே சில நேரத்துக்கு இதை எடுக்கிறதான்னு இருக்கும். ஏன் இப்படி செய்வேன்னா, எனக்கு பின்னாடி வர்றவங்க அதை பார்த்தா கொஞ்சம் ராகத்தாக இருக்கும். அதே மாதிரி மனிதர்களுக்கு பதிலாக பல நேரத்தில் கழிவறையில் கால்நடைகள் தான் போகும், உயிரினங்கள். கண்டபடி என்ன செஞ்சிருவாங்க? கண்ட இடத்துல கழுவி வச்சிருவாங்க. அங்கே இருந்துக்கிட்டே அந்த பைப்பை திறந்து, இந்த ரோட்டாரை திறந்து
இப்போ அதை கடந்து போய் உட்கார இடம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் டஸ்டாக இருக்கும்ல, அந்த நேரத்தில் நான் அதை கழுவுவேன். ஏன் கழுவுவேன்னா, எனக்கு பிறகு யார் வர்றவங்க அருவருக்கப்படக்கூடாது. எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய வேலை பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய வேலை. இப்போ நம்ம மாணவர்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நம்மளும் தான் இங்கே போனால் பிஸியாக இருக்கிறோம், அப்படிலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது இல்லை. என்னங்க செய்வீங்க? தண்ணியை குடிப்போம், பக்கத்து பாத்ரூம்ல எவன் இருக்கானோ அவன் ஏதோ ஊற்றுவோம். அல்லது என்னங்க செய்வீங்க? பேனா இருக்கவே இருக்கு, அதில் எழுதிடுவோம் என்னான்ட்டு, வலது பக்கம் திரும்பிப்பார், வலது பக்கம் திரும்பிப்பார் அப்படின்னு எழுதிடுவோம். அப்புறம் என்னங்க எழுதுவீங்க? வலது பக்கம் திரும்பி பார்த்தா இடது பக்கம் திரும்பிப்பார் அப்படின்னு எழுதிடுவோம். அப்புறம் என்னங்க எழுதுவீங்க? பின்பக்கம் திரும்பிப்பார் அப்படின்னு எழுதுவோம். இப்போ வர்க்கத்தை கொஞ்சம் சிரிச்சுக்கிறேன். பின்பக்கம் திரும்பிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அவன் திரும்பி பார்ப்பான். பார்த்ததுமே முட்டாள், வலது இடது இங்கிட்டோ இங்கிட்டோ திரும்பி பார்க்காதே வந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போனிடு. ஒண்ணுமே இல்லையா, இதை கொண்டு போயிருவோம். காசி வந்துட்ட நின்று கேட்பான், ஏன்னா இப்பதான் நான் போயிட்டு வந்தேன், சீக்கிரம் போயிட்டு வாங்க படாயம் அப்படி போனவன் சீக்கிரம் வர மாட்டான். காலையில் நான் கிட்ட நெட்டு வர மாட்டேங்குது, அங்கே அவன் அதுக்கு போயிட்டே இருப்பான். ரொம்ப நேரத்துக்கு பிறகு அவங்க ஞாபகமான நம்ம வந்தது உஷாவுக்கு இல்லை, அப்புறம் தான் அதை ஓபன் பண்ணுவான், முதல் இதை ஓபன் பண்ணிட்டு இருப்பான். என்னங்க, நம்மளும் இப்பெல்லாம் டாய்லெட்ல எல்லாம் போனா அப்படிலாம் டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்றது இல்லை. அதனாலதான் அநேக பேர் இப்ப பார்த்தா ஒரு கூட்டம் அந்த பக்கமே நிற்கும். இந்த பாத்ரூமும் ஒது செய்யற இடம், இந்த வளாகம் இங்கேயே ஒரு மாதிரி நிற்கும். யாருங்க இவங்கெல்லாம்? ஊர்லீங்க. எதுக்குண்டான ஊர்லீங்க? இந்த கழிவறைகள் குளியல் அது சம்பந்தப்பட்ட யூரினல் இல்லை, இது எவ்வளவு பெரிய வேலை. அதற்கு முஃப்தி முகமது ஷஃபி சாஹிப் சொல்றாங்க, சுப்ஹானல்லாஹ். மௌலானா தகி உஸ்மானி ஷேகுல் இஸ்லாம் சொல்றாங்க, இது மட்டும் இல்லை, எங்களுடைய தகப்பனார் இருக்காங்களே, பயணங்கள்ல போகும்போது கூட பேனாவோட நோட்டோட இருப்பாங்க. நிறைய எந்த தபால்களுக்கு லேசான 4 நாள் வரையில பதில் எழுதுறோமோ அதில் எழுதிடுவாங்க. அதெல்லாமே எப்போ நேரம் கிடைக்குமோ அந்த நேரத்தில் அவங்க பயணங்கள்லையும் கிதாபுகள் எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க. யாரு? முஃப்தி முகமது ஷஃபி சாஹிப். இது சொல்றது யாரு? அப்படிப்பட்ட ஒரு தகப்பனாருடைய அந்த துவால அந்த அரவணைப்புல இருந்ததுனால முஃப்தி முகமது ஷஃபி சாஹிப் இருக்காங்களே, எப்போ பிளேன்ல போனாலும் லேப்டாப் எடுத்துட்டு போவாங்க. பிளேன் எப்போ டேக்அப் பண்ணிருச்சோ அப்போல இருந்து இறங்குற வரைக்கும் லேப்டாப்ல தொடர்ந்து அதுல இருந்து நூல்கள் எழுதுவாங்க. இப்படி ஃபிளைட்ல ஏறி அது டேக்அப் பண்ண பிறகு இறங்குறதுக்கு முன்னாடி உண்டான நேரத்துல அவங்க எழுதுனதுதான் ஆங்கிலத்துல குர்ஆன் மொழி தர்ஜுமா. ஆங்கிலத்துல சொல்லுங்க சுப்ஹானல்லாஹ். அதே மாதிரி ஒன்று உருதுலையும் எழுதலாம். இது எழுதுனதே பிள்ளைங்கள போகும்போது வரும்போது இப்ப என்ன மாதிரி உங்களை மாதிரி ஆளுந்தா பிள்ளைங்கள போயிட்டா என்ன அல்லா தரப்பு சொர்க்கத்துல முதல் வச்சுட்டான், குஷாயிரும். குஷாயிட்டு இந்த ஜன்னல் பக்கம் கிடைச்சிச்சுன்னா அது அந்த பக்கம் உட்காந்துக்குவோம். இது ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டா அதை கொஞ்சம் எடுப்போம். அந்த ரன்வேல அதை எடுப்போம், இதை எடுப்போம், இன்னொரு எடுப்போம். அதுக்கு பிறகு அந்த ஏர் ஹோஸ்டாஸ் வருது இல்லை, அது ஏதாவது வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கிளாஸ்மேட் ஒன்று இருந்துச்சு ஜெயா அப்படின்னு, அதே மாதிரி இருக்கு, அதை ஒன்று எடுத்துக்குவோம். அட பேட்டாண்டி இதை எடுத்து நீ என்ன செய்ய போற? நீ இதை எடுத்து என்ன செய்யற? இப்பவும் பல பேர் இருக்காங்க, ஏர்போர்ட்ல நுழைஞ்சதுல இருந்து அவங்க உள்ளார கேபின்ல போய் உட்கார்ந்து அதுக்கு பிறகு இறங்கி பின்ன வெளியே வர்ற வரைக்கும் கணக்கு வச்சு குரான் ஓதி குரான் முடிக்கிறான். ஒரு 10 ஜுஸு ஓதிடலாம். மதரசாலையும் வருஷம் பூரா 10 ஜுஸு ஓத மாட்டான். குரானை எடுப்பான், ஆடுவான், எல்லாம் செய்வான்.
குர்ஆன் பார்த்து ஓதணுமே. அப்ப சொல்ல வர்றது நேர காலங்களில் எங்க பெரியார்கள் எந்த அளவுக்கு அதை பாதுகாத்து அவங்க ஈடுபடுத்தினாங்க. எப்படி இமாம் இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி அவங்க அந்த சீவர நேரத்தை பாதுகாத்தாங்களோ, அதே மாதிரி இமாம் சுலைம் அப்படின்னு சொல்லி ஷாஃபி மதம் சேர்ந்தவங்க அவங்களும் அப்படிதான் செய்வாங்களாம். இந்த இது சீவர நேரத்தில் ஏதாவது தஸ்பீ செய்வோம் முடியும். சாப்பிட்ற நேரங்களை குறைக்கிறதுக்காக சொல்லிட்டு ரொட்டியா சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக அதை மாவாக கலந்து சாப்பிட்டாங்க அப்படின்ட்டு தாலிமுடைய கிதாபிலே தெளிவாகவே இருக்கும். 2 பெரியார்களை பத்தி அதுல ஒரு பெரியார் சொல்லிட்டாங்க, நான் இந்த மாவை இப்படி கலந்து குடிக்கிறதுலையும் ரொட்டியாக சாப்பிட்றதுலையும் பார்த்தா 50 ஆயத்து ஓதலாம், அதனால நான் மாவை கலந்து சாப்பிடுறேன். ஒரு பெரியார் சொல்றாங்க, நான் உணவு இருக்குதே ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் தான் சாப்பிடுறேன், 2 நேரம் 3 நேரம் இல்லை. ஏன்? எவ்வளவு நாம் அதிகமாக சாப்பிடுவோமோ அவ்வளவு கழிவறைக்கு போக வேண்டியது வரும். வாழ்க்கையில ஒரு பெரும்பகுதியை கழிவறைக்கே அழைச்சிட்டா எப்படி? அதை காப்பாற்றுறதுக்காக நான் குறைவாக தான் சாப்பிடுவேன். நம்ம எப்படின்னு கேட்டா, இரவு நேரத்தில் ஒரு சமயம் புரோட்டாவோ இடியாப்பமோ இருந்தா கூட நைட்டு 11:30 மணிக்கு ஸ்பெஷல் ஆர்டர் வந்துடும். 11:30-12க்கு என்னங்க, ரூம் நம்பர் 22 8 பட்டளம், ஃபோன் நம்பர் இஸ்மாயில், ரூம் நம்பர் 23 6 பட்டளம், கேர் ஆஃப் ஷேக் தாவூத். நைட்டு 11-12 வரைக்கும் எங்க நைட்டு சாப்பிட்டவங்க அது பேருக்கு இதுதான் அசல் எங்க பெருநாள் சாப்பாடு. இது மாதிரி எங்களுடைய நேர காலங்களில் செலவு செய்யறதுனால எங்களுடைய நேரங்களில் அல்லாஹ் தஆலா பரக்கத் தர்றதில்லை. அது கொண்டு உம்மத்துக்கு எதிரான பிறகு ஏற்படுவது. அதனால நாம நல்லா முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும். அல்லாஹ் நமக்கு ஒரு நல்ல மாவட்ட கொண்டு வந்திருக்கிறான். முதல் விஷயம், எந்த நேரத்தையும் வீணாக்க மாட்டோம். எந்த நேரத்தையும் வீணாக்க மாட்டோம். தீனுடைய மெஹனத்தில் இருப்போம், அல்லது அமல் இபாதத்தில் இருப்போம், அல்லது தீனுடைய உழைப்பில் இருப்போம், அல்லது ஓய்வில் இருப்போம். இப்படி நம்முடைய நேரங்களை பாதுகாத்து ஆரம்பத்திலிருந்தே நம்ம சிஸ்டமாக்கி கொண்டா இன்ஷா அல்லாஹ் பக்ரீத் வர்ற வரைக்குமே நம்மள்ட்ட ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம். அப்படி நம்மள்ட்ட ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லை, ஒரு கோட்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினால நமக்கும் பிறகு இருக்காது, மற்றவங்களுக்கும் பிறகு இருக்காது. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி இந்த உம்மத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உம்மத்தையும் முழு உம்மத்துக்கு பிறகு இருந்து தரணும், காலமெல்லாம் தரணும். முழு உம்மத்துக்கு தரணும், காலமெல்லாம் தரணும். எந்த அளவுக்கு நாம அதில் தன்னை பாதுகாப்பாக நேரத்தை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வோமோ அல்லாஹ் தஆலா அது உண்டான பரக்காத்துகளை தருவோம். அவுரங்கசீப் ஆலம்கீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க மன்னராக இருந்தாங்க. மன்னராக இருந்தும் அவருடைய நேர காலங்களில் வகுத்து அமைச்சிருந்தாங்க. அதன் காரணமாக அவங்க காலத்தில் விக்குடைய அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த ஃபத்தாவா இந்தியா கியாமத் வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு சரித்திர சான்று. ஃபத்தாவா இந்தியா, ஃபத்தாவா ஆலம்கீரியா. இவங்க பகையில் இருக்கிற ஃபிக்ஹ் ஃபத்தாவால அந்த குழுக்களோட இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா நைட் நேரங்களில் அவங்க இபாதத்தில் திலாவத்தில் இருப்பாங்க. தன்னுடைய வயோதிக காலத்துல தன்னுடைய மகன் குர்ஆன் ஹிஃப்ஸ் செஞ்ச பிறகு, தன்னுடைய மகன் குர்ஆன் ஹிஃப்ஸ் செஞ்ச பிறகு இவங்க ஹிஃப்ஸ் செஞ்சாங்க. ஒரு மன்னராக இருந்து, ஒரு தகப்பனாக இருந்து, ஒரு தந்தையாக இருந்து ஆட்சியை நடத்தி கொண்டு தாமக ஹிஃப்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு தான் ஹிஃப்ஸ் பண்றதுன்னா பெரிய விஷயம் தானே. அவங்களுடைய தந்தையார் ஷாஜஹான் அவரை சிறைப்படுத்த வேண்டிய
கட்டாயப்பட்டுச்சு, ஷரியத்தின் சட்டத்தின் அடிப்படையில் சிறையில் படுத்தினாங்க. யார? அவுரங்கசீப் ஆலம்கீர் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி தன்னுடைய தந்தை. அவர் ஒரு மன்னர் தான். நாட்டில் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு, நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அரெஸ்ட் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான சவரணை செஞ்சாங்க. சவரணை செஞ்சாலும் அவங்களுடைய தந்தைக்கு திருப்தி ஆகலை. திருப்தி ஆகிறதுக்காக சொல்லி தன்னுடைய மகனை ஹாஃபிஸ் ஆக்கி போய் சொல்ல சொன்னாங்க. மகன் ஹாஃபிஸ் ஆகிட்டாரு. அதாவது ஷாஜஹானுடைய பேரன், ஷாஜஹானுடைய பேரன், ஷாஜஹானுடைய பேரன் அவுரங்கசீபுடைய மகன் ஹாஃபிஸ் ஆகிட்டான்னு போய் சொல்லியிருக்காங்க. அவர் சிறைச்சாலையில் சகல வசதிகளோடு இருக்கார். அப்படியா, சரி அப்படின்னாங்களாம். அவுரங்கசீப் கேட்டாங்களா, இந்த செய்தியை கேட்டு அவங்கள்ட்ட எதுவும் பரவசம் ஏற்படலையா? இல்லை. எதுவும் உற்சாகத்தில் துள்ளலையா? இல்லை. அப்படியா? அப்போ விளங்கிட்டாங்க, அவங்களுக்கு மனசில் இன்னும் ஏதோ ஒரு ஏக்கம் இருக்கு அப்படின்னு. பிறகு தானே ஹிப்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஹிப்ஸ் பண்ணாங்க. ஹிப்ஸ் பண்ணி தன்னுடைய சேவகர்கிட்ட சொல்லி அனுப்புனாங்க, இப்படி உங்க மகன் ஹிப்ஸ் பண்ணிட்டாரு. உண்மையாவா? ஆமா, வேணாலும் கூப்பிடுறேன், நீங்க எங்க வேணாலும் கேட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நேராகவே சிறைச்சாலைக்கு கூப்பிட வச்சு அவங்களே மகன்கிட்ட பல இடங்கள்ல குர்ஆன் கேட்டாங்க. கேட்டது யாரு? இவங்க சொன்னாங்க. அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாங்க. சொன்னாங்க, மகனே இதுக்கு பிறகு எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு போதும், நான் எனக்கு சொர்க்கத்துக்கு எனக்கு ஒரு இது வேணுமே, ஏதாவது அத்தாரிட்டி வேணுமே அப்படின்னு யோசிச்சேன். உன் மகனை நீங்க ஹிப்ஸ் பண்ண வச்சது சரிதான், அது உனக்கு உதவும். ஆனா நீ ஓதுனதுதான் எனக்கு உதவும். நீ ஓதுனது எனக்கு உதவும். இன்னைக்குதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. என்னை பத்தி நீ என்னெல்லாம் நடவடிக்கை செஞ்ச நான் அவ்வளவு முடிச்சுட்டேன், நான் எதுவுமே என் உள்ளத்துல வைக்கல அப்படின்னு கட்டி தழுவி கொண்டார்களாம். சொல்லுங்க மாஷா அல்லாஹ். இங்கே குரான் எடுத்து இன்சுல இருக்கிறான், ஓதுறான் 5 வருஷமா ஆடுறான் குரான் ஏற மாட்டேங்குது. அப்படியே ஓதிட்டாலும் தௌர் ஓத சொன்னா அவன் ஹஜரத்மார்களை தௌர் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். ஹஜரத்மாரை போட்டு பிரட்டிக்கிட்டே இருக்கான். ஏண்டா இவனை தௌருக்கு வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹஜரத்மாருங்க வெந்து நொந்து. இனி யாருக்கெல்லாம் ஹாஃபிஸ் ஆயிட்டாங்களோ அவங்க வருஷம் பூரா அந்த குரானை ரிவைஸ் பண்றதே இல்லை. டெய்லி ஒவ்வொரு தடவை பண்ணாலும் மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஆகும் தானே. என்ன பண்ணோம்? ரொம்ப சோகமா இருக்கீங்க. ஷாஜா மாதிரி இதுக்கு எவ்வளோ வந்துச்சா? டெய்லி ஒரு திசை ஓதுனாலும் மாசத்துக்கு ஒரு தவறு ஆயிடுச்சு. 10 மாசத்துக்கு 10 தவறு ஆயிடுச்சு. ரம்ஜான்ல கூட 10 தவறு செய்யறது இல்லை. ஆக நேரங்களை பாதுகாக்கணும்னு சொன்னா எந்த காலத்திலையும் எந்த எளிமையும் எப்படியும் நாம என்ன செய்து கொள்ளலாம்? தேடிக்கொள்ளலாம், அடைந்து கொள்ளலாம். அதனால இன்னைக்கு ஒரு முடிவுக்கு வருவோம். அல்லாஹ் தஆலா நம்மள ஒரு இல்முடைய கோட்டையில் இங்கே அடைத்திருக்கின்றான், சேர்ந்திருக்கின்றோம். சொல்லுங்க அல்ஹம்துலில்லாஹ். மேலும் அவருடைய ஒரு பெரிய மர்க்கஸ்ல அல்லாஹ் நம்மளை சேர்த்திருக்கான். தாவத்துடைய ஒரு மர்க்கஸ்ல நம்மளை சேர்த்திருக்கான். எங்க நேர காலங்களை வீணாக்காம எந்த அளவுக்கு நாம பாதுகாத்துக் கொள்வோமோ, ஆகிரத்துக்கும் உம்மத்துக்கும் பிரயோஜனமான இதுல பாதுகாத்துக் கொள்வோமோ, அந்த அளவுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் மிக குறுகிய காலத்துல மிக அதிகமான மாற்றங்களை பார்த்துக் கொள்ளலாம். செய்யலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஒரு பெரியார்கிட்ட போய் ஒருத்தர் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நேரம் கேட்டார். அவர் தொடர்ந்து காலையிலிருந்து லோஹர் வரைக்கும் ஒரு அமல், லோஹர்ல இருந்து அசர் வரைக்கும், அசர்ல இருந்து மகரிப் வரைக்கும் அவர் இப்படி தான் இருப்பாங்க. நேரத்தை வீணாக்காம இமாம் சம்ஆனி அப்படின்ட்டு ஹதீஸுடைய பெரிய இமாம் அவங்க சொல்றாங்க, நாங்க கண்ணால பார்த்தோம் பெரிய பெரிய ஹதீஸ் கலை இமாம்கள் மஜ்லிஸ்ல வச்சு அவங்க ஹதீஸை சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது, மஜ்லிஸ்ல வச்சு
ஹதீஸை சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அவங்க மஜ்லிஸில் 10,000 பேர் இருப்பாங்க. 10,000 பேருக்கு சத்தம் போவாது. 10,000 பேருக்கு அப்ப என்ன செய்வாரு? இங்கிருந்து ஒருத்தர் படிப்பார், ஹத்தஸனா வகீஉன் படிப்பாரு. இந்த சத்தம் எவ்வளவு தூரம் கேட்கும்? இந்த பள்ளிக்கு வெளியே பாதி வரைக்கும் கேட்கும். அங்கே ஒருத்தர் நிற்பார், மாஜிதீன் மாஜி, அவர் அங்கிருந்து கத்துவார், ஹத்தஸனா வகீஉன். அங்கிருந்து கடைசி பள்ளி வரைக்கும் கேட்கும். அங்கே போன பிறகு நம்ம ஊசி தொண்ட அப்துல் ரஹ்மான் இருப்பார், அவர் எந்திரிச்சு ஹத்தஸனா வகீஉன். பூரா சொல்லி முடிச்ச பிறகு சொல்லுவாங்கன்னா சொல்லியாச்சு. அதுக்கு பிறகு இவங்க சொல்லுவாங்க ஹத்தஸனா முஸத்தத் இப்னு முஸர்ஹத். பின்னர் போகும். இவர் ஹத்தஸனா வக்கீ சொன்ன பிறகு இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகுதில்ல, அது போய் திரும்பி வர வரைக்கும் டைம் இருக்குல்ல. அந்த நேரத்தில் அவங்க சொல்லுவாங்க, இமாம் சபானி நான் பார்த்துருக்கேன் எங்களுடைய முஹத்திஸீன்ல, அந்த நேரத்தில் ஒரு குர்ஆன் ஓதுவாங்க, இல்லை தஸ்பீஹ் செய்வாங்க. பாருங்க சொல்லிடுபடி நீங்கள் பார்த்துட்டு அதை பார்த்துட்டு இது பார்த்துக்கலாமே. அந்த நேரத்தில் என்ன செய்வாங்க? ஆக குந்துசகன், அதாவது அறிவு இருக்குதே அவனுக்கு ரொம்பவே மட்டா இருக்குது, ஞாபக சக்தி கம்மியா இருக்கு. அப்படிப்பட்டவனும் நேரத்தை வீணாக்காம முயற்சி 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 இருந்தா அவன் எப்படி என்ன செய்யலாம்? முன்னேறலாம். லனஹதியன்னஹும் சுபலனா ஜாஹது ஃபீனா, எங்களுக்காக எங்களை நாடி நன்மையை நாடி மேலது செஞ்சா யாரா இருந்தாலும் அல்லாஹ் உதவி செய்வாங்க. யாரா இருந்தாலும் இந்த பல்பை கண்டுபிடிச்சது யாரு? சத்தமா சொல்லு. உங்க அக்கா இல்ல, தாத்தா யாரு? சுருக்கமா எடிசன் வாங்க. இவர் போய் படிச்சாரு 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 முட்டையா வாங்கினாரு. என்ன வாங்கினாரு? முட்டையா வாங்கினாரு. ஒன்றும் என்ன இல்லை, ரிசல்ட் இல்லை. ஹெச்எம் கூப்பிட்டு சொன்னாராம், அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு, இவனை இங்கே போட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, இவனை கொண்டு போங்க, டைம் வேஸ்ட், இவனால் படிக்க முடியாது, கிரகிக்க முடியாது அப்படி. அவர் வந்து எத்தியமா, அவர் வந்து எத்தியம். அவங்க அம்மா சொல்லிச்சான், சரி அவர் படித்து கொடுக்கலாம், என் மகனுக்கு நான் படித்து கொடுக்குறேன்னு டெய்லி மகனுக்கு அது படித்து கொடுத்துச்சு. நீ ஏன்ட்ட படிச்சுக்க, நான் உனக்கு படித்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி மேனேஜ் பண்ணி படிக்க வச்சு 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 அவர் ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சியாளர். என்னாரு? ஆராய்ச்சியாளர். 17 வயசை எட்டும் போது அம்மாட்டையே படிச்சு அவர் கிட்டத்தட்ட 25,000 ஆராய்ச்சிகள் கண்டுபிடிப்புகள் செஞ்சார். எவ்வளோ? 25,000. அதுக்காக செலவானது $30 லட்சம். அந்த கண்டுபிடிப்புனா அதுக்கு எதுவும் வேணும் இல்லை, அதுக்கு வேண்டிய உபகரணங்கள்லாம் அதை செஞ்சு இதை செஞ்சு இதை உடைச்சு அதை உடைச்சு அப்படி செஞ்சு இப்படி செஞ்சு. அவர் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் பல்பு, அவர் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் அந்த பேட்டரி, அவர் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் ரயில்வே சிக்னல், அவர் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் அந்த கிராமோஃபோன். இது மாதிரி ஏராளமான கண்டுபிடிப்பு. 17 வயசுல பல்பை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. அங்கிருந்து 2 வயசுல அப்புறம் பேட்டரி கண்டுபிடிச்சாரு. அங்கிருந்து 2 வயசுல சிக்னல் கண்டுபிடிச்சாரு. அப்புறம் 1 வயசுல இந்த கிராமோஃபோனை கண்டுபிடிச்சாரு. இப்படி அவருடைய வயசு போக 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 அவர்கிட்ட ஒரு தடவை சொன்னாங்களா, நீங்க தான் ஏராளமாக தான் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே, போதும், இதுக்கு பிறகு இதுக்கு நீங்க ஆராய்ச்சிலையும் அதுலேயும் இருக்கிறீங்க, எது வரைக்கும் இந்த இப்படி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க? அவர் சொன்னா, என் உடல்ல இருந்து உசுறு போற வரைக்கும் நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன்.
ஏன்னா என்னை கொண்டு ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனம் ஏற்படணும், அது மக்களுக்கு போய் எத்தணும். ஈமான் இல்லை என்னாலும் எப்படி அவருடைய ஒரு மென்டாலிட்டி. அப்ப என்ன சொல்றாங்க, எங்க உலகங்கள் சொல்றாங்க, மற்ற சரித்திர ஆராய்ச்சியர் இல்லை, எங்க உலகங்கள இது மாதிரி ஆராய்ச்சியாளர்கள் வச்சு சொல்றாங்க, எப்போ ஒரு மனுஷன் முயற்சி பண்றானோ பிரயோஜனம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அல்லாஹ் தஆலா பிரயோஜனகரமா அவனை ஆக்கிடுறான். அவனை கொண்டு கோடானக்கூடிய மக்கள் காலமெல்லாம் பிரயோஜனம் அடைகிறாங்க, அடைஞ்சு கொண்டே இருப்பான். அதனால ஒருத்தர் சந்திக்க போகும்போது அந்த மகான் இருக்கிறாரு, அவர் கேட்டாரா நீ என்கிட்ட என்ன பேச வந்திருக்கு? இவர் சொன்னாரா துனியாவை பத்தி நான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் விஷயம் கேட்க வந்திருக்கிறேன். அவர் சொன்னாரா தீனை பத்தி கேட்கணும்னா சொல்லு, நான் எதுவும் சொல்றேன், ஃபாய்தா உனக்கும் எனக்கும். துனியாவை பத்தி நான் உன்கிட்ட பேசி எனக்கும் ஃபாய்தா இல்லை உனக்கும் ஃபாய்தா இல்லை, அதனால நீ சூரியனை நிறுத்திடு, நான் என்ன உன்கிட்ட பேசுறேன். உன்கிட்ட பேசுற 5-10 நிமிஷம் சூரியன் ஓடிட்டே இருக்கும், என் வாழ்க்கையில நேரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். என் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ண நான் விரும்பவே இல்லை. ரமதான் நேரத்துல தன்னுடைய நேரங்களை வீணாக்காதீர்கள், பேசி கழிக்காதீர்கள், குரான் ஓதுங்கள் அப்படின்னு நம்ம பள்ளியில 4 பக்கம் ஒட்டுவோம். 4 பக்கம் ஒட்டுவோம். அதிர்த்து பிரித்து தருவார் ராஜா 4 பக்கம் ஒட்டுவார். அது ஒட்டி இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்திலேயே ஆபீஸ்கள் ஆகி உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பான். பேசுவாங்க. அங்கேயும் ஒட்டி இருக்கும். தன்னுடைய நேரத்தையும் பிறருடைய நேரத்தையும் ரமதான் நேரத்தில் பாதுகாக்கவும் அப்படின்னு. உங்களுக்கு வருஷம் பூரா அப்படி பாதுகாத்து பழக்கம் இல்லையே, அதனால எப்போ எவ்வளவு முடியுமோ கொஞ்சம் சேர்ந்தோமா உடனே பேச வேண்டியதுதான். உடனே தன்னுடைய அரட்டைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டியது, அவங்கள எங்களை பற்றி பூச வேண்டியது, ஏதாவது இப்படிப்பட்ட நிலையில விட்டு நம்மளை காப்பாற்றிட்டோம்னா நாளைக்கு சரித்திரத்தில் நம்மளை பற்றி எழுதுவாங்க, ஆமா இவருடைய நேரங்கள் இப்படித்தான் இருந்துச்சு. பெரியதத்தை பற்றி நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். பெரியதத்தை பற்றி பயணங்களில் போகும்போது அவங்க கூட இருக்கும்போது ஒரு தடவை கேட்டாங்க, இது நான் சும்மா உட்காந்துருந்தேன், சின்ன வயசு ஒரு 12, 14, 13 வயசுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கிறோம். மாட்டு வண்டியில் போயிட்டு இருக்கும்போது நான் முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன், அதற்கு பின்னாடி உட்காந்துருக்கேன். அதற்கு கேட்டாங்க என்கிட்ட தஸ்பீல துமாரி தஸ்பீ கஹா அப்படின்னா, வீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னு, இல்லை கையில் தஸ்பீ இருக்கணும். ஏன் அப்படி வீட்டில் விடணும் அப்படின்னு சொன்னால் தொப்பியை விட்டுட்டு வரலாமே, அதே மாதிரி சட்டையை விட்டுட்டு வரலாமே, எப்படியாவது நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அது மாதிரி தஸ்பீ போட்டு இருக்கணும். பிறகு சொன்னாங்க ஏதாவது நம்ம இது மாதிரி நேரங்களில் ஓதிக்கிட்டே இருக்கணும், நேரம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. அதில் சொன்னாங்க, அப்போ அந்த பிரபலியமான ஹதீஸ் சொன்னாங்க, ஹதீஸில் இருந்து அல்லாஹ் தஆலா சொன்னான், எனக்கென்று எந்த அடியானுடைய 2 உதடுகள் அசையுமோ நான் அவனுடன் இருக்கின்றேன். மன் தஹர்ரக பி ஷஃபதாவ் ஆனா மன் தஹர்ரக பி ஷஃபதாவ், எனக்கென்று என்னுடைய தொடர்புடைய அவனுடைய 2 உதடு அசையுதோ அவனுடன் நான் இருக்கிறேன். இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு நசீஹத். அதாவது சிறிது நேரம் இருந்தாலும் என்ன செய்யக்கூடாது, நேரங்களை வேஸ்ட் செய்யக்கூடாது. கடைசியாக ஒரே ஒரு பெரியாருடைய ஒரு காலத்தை கேளுங்க. மஅரூஃப் கர்ஹி, யாரு? மஅரூஃப் கர்ஹி. மஅரூஃப் கர்ஹி அவருடைய சில்சிலா, பெரியாருடைய சுருக்குடைய தரீகத்துடைய சில்சிலாவில் ஒரு பெரிய பெரிய ஷேக் அவங்க மஅரூஃப் கர்ஹி. அவங்களுக்கு இந்த மீசையை காந்தியை ஒதுக்குற இதை ஒதுக்குற வந்துச்சான். அப்ப ஹஜாம் போனாங்க. ஹஜாம் போய் அதை இங்கிட்டு ஒதுக்க அதே மாதிரி மீசையை சரி பண்ண இவங்க வந்து தஸ்பீ ஓதிட்டே இருந்தாங்க, கையில் தஸ்பீ வச்சுட்டு ஓதிட்டே இருந்தாங்க. இப்போ உதட ஆடிக்கிட்டே இருக்கு. அவன் வந்து என்ன செய்யறான், ஷேவ் பண்ணி சரி பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆடிட்டே இருக்கிறதுனால அவனால செய்ய முடியல. யாருனால? அவன் சொன்னானா, அது
நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இதை நிறுத்திட்டீங்கன்னா நான் அதை கொஞ்சம் செட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு. அவங்க சொன்னாங்களா, கொஞ்ச நேரமும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீ உன் ஹஜாமத் வேலை செய்கிறதானே. ஆமாம், அப்படி இருக்க நான் கொஞ்ச நேரமும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் என்னுடைய தஸ்பீஹ் வேலையை செய்கிறேன். உனக்காக நேரம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏன் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். நான் தஸ்பீஹ் ஓதிக்கிட்டே உன்னால் செய்ய முடியுமா செய், ஆனால் நான் தஸ்பீஹ் நிறுத்த மாட்டேன். சொல்லுங்க சுப்ஹானல்லாஹ். நினைச்சு பார்க்க முடியுமா? அந்த நேரமும் வீணாக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. எப்போ ஆலிம்கள்ல, உலமாக்கள்ல, தாழிகள்ல, மாணவர்கள்ல இது மாதிரி ஒரு ஜஸ்பா வந்திருக்கோம், மாஷா அல்லாஹ் நம்ம அங்கமெல்லாம் தங்கமாயிடும். அங்கமெல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு நல்ல ஹிதாயத்தையும் விளக்கத்தையும் கொடுத்து நேர காலங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய தௌஃபீகை தருவானார். இப்போ உங்களிருந்து ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யணும்? தன்னுடைய நேரத்தை பாதுகாக்கிறது மட்டும் இல்லை, தன்னுடைய சக நண்பர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் எந்த நேரத்துக்கெல்லாம் வெயிலில் ஈடுபடுத்தாம, அமலில் ஈடுபடுத்தாம, தீனுடைய நேரத்தில் ஈடுபடுத்தாம நேரத்தை வீணாக்குவாங்களோ அவங்களையும் நீங்க பாதுகாக்கணும். செய்வீங்களா இன்ஷா அல்லாஹ்? சரி, இப்போ நம்ம ஓதுன துவா இது சூறாக்களையும் ஜுசுக்களையும் குரான்களையும் பெரியார்களுக்கு தெரிவிப்போம். சலவாத் முன்பின் 3 தடவை ஓதி 3 அல்ஹம்து சூரா 12 குல் ஹுவல்லாஹ் குல் அஊது பிரபில் ஃபலக் குல் அஊது பின்னாஸ் ஓதிங்க. அமர்ந்து வாசிக்கும்.